सदाप्रभु को महानाम को धन्यवाद देवा सहित आपण प्रत्येक को अमृतमानर यह कार्यक्रम को स्वागत करे। सदाप्रभु को अनुग्रह आशीर्वाद आम्मान को निमंते प्रचुर से आम्मान को आत्मिक भाव में वृद्धि करने निमंते आम्मान को सर्वदा जागी रही साहाय्य प्रदान करती। तांकर वाक्य द्वारा आम्मान को से परितृप्त करती। अमृतमान कार्यक्रम द्वारा आम प्रतिदिन तांकर रब शुणुअछु। प्रभु आम्मान को बाहुल्य भाव आशीर्वाद करुअछंती। आसंतु प्रभु को धन्यवाद दबा प्रार्थना उत्सर्ग करवा। मंगलमय पिता धन्यवाद दौचु तुमरी महानाम को धन्यवाद दौचु प्रभु। तुम आम्मान को जीवन रे एक दिवस जोग कल तत्सहित प्रभु प्रतिदिन आम्मान को निमंते तमें सुंदर सुंदर वाक्य आम्मान को शुणाऊछ। तुम रब आम शुणुछु और आत्मिक भाव में वृद्धि पाऊछु। प्रभु दया कर अनुग्रह कर आज वाक्य मध्य बुझापी साहाय्य प्रदान कर। पवित्र आत्मा को शक्ति जोगा विशेष प्रभु वाक्य को बुझी जीवन में व्यवहार करूँ से चालना मान को प्रदान कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम ही कथा को प्रार्थना जीशु नाम रे मागुअछु आमेन। आपण मान को मध्य विशेष धन्यवाद मु जनाए कारण आपण माने प्रभु को वाक्य प्रति मनोयोगी आम कार्यक्रम अंशी होती। जदि वाक्य भल लगे अन्य मान को मध्य आपण माने निश्चित भाव में शेयर करंतु। कमेंट रे आम को लिखि जनातु वाक्य किपरि लागुची। तत्सहित जो माने नूतन भाव में जॉइन करचंती चैनल टी को सब्सक्राइब करि नहंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। जहाँद्वारा परवर्ती कार्यक्रम रे से माने सहजरे अंशी हो पारिबे एवं तत्सहित आम पूर्व प्रसारित समस्त कार्यक्रम मध्य से माने सहजरे मोबाइल रे पाई पारिबे। आसंतु आज ध्यान मध्य को जीवा। ध्यान को जीवा पूर्वर वाक्य गोटे अंश पाठ करिबा। जिरिमिय भविष्यवक्ता पुस्तक तार 8 पर्व 7 पद। जिरिमिय 8 पर्व तार 7 पद लिखा जाए। हाँ आकाश गामिनी चरल आपणार निरूपित समय जाने आउ घुघु ओ तालचंच ओ सारस आपणा आपणार आसीबार काल रक्षा करती। मात्र आंभर लोक माने सदाप्रभुंकर नियम जानती नहीं। पुनर्बार पढ़ा चाहे लिखा जाए। हाँ आकाश गामिनी चरल आपणार निरूपित समय जाने आउ घुघु ओ तालचंच ओ सारस आपणा आपणार आसीबार काल रक्षा करती। मात्र आंभर लोक माने सदाप्रभुंक नियम जानती नहीं। प्रभु पक्त वाक्य को आशीर्वाद करने सहित आम मान को बुझापी साहाय्य प्रदान करंतु। एठारे जिरिमिय भविष्यवक्ता इस्राएल मान सम्मुख में परमेश्वर वाक्य को कहते। से कहते पक्षी माने निज निजर समय जानती। एठार से 4टी पक्षी विषय कहते। चरल पक्षी, घुघु पक्षी, तालचंच पक्षी और सारस पक्षी। ये 4 प्रकार पक्षी विषय एठार लिखा जाए। किंतु एपरी अनेक पक्षी अच्छी जो मान को आमे माइग्रेटरी बर्ड्स कही थाउ। एपरी पक्षी माने ऋतु अनुसार नचेत क्लाइमेट अनुसार निजर स्थान परिवर्तन करिथांती। गोटे देशरू एमाने अन्य देश को मध्य चली जाती। आम ओडिशा प्रदेश मध्य एपरी अनेक स्थान अच्छी जोठारे एपरी पक्षी माने भिन्न भिन्न देशरू आसी थांती। विशेष जदि आमे देखू आम ओडिशार दर्शनीय स्थान चिलिका ह्रद। सेठारे शीत ऋतुरे अर्थात नवेम्बर मास ठारू जनवरी मास पर्यंत अनेक देश विदेशर पक्षी देखा मिलता है। से माने भिन्न भिन्न देशरू समुद्र उपरे उड़ी उड़ी हजार हजार किलोमीटर अतिक्रम करी चिलिका को आसथांती। से माने ठीक शीत ऋतु आरंभ होगा समय आसथांती एवं ठीक शीत ऋतु सरीवा समय फेरी जाती।
ଏହି ବିଷୟକୁ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଋତୁର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଅଛି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ବା କେଉଁ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଯିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଫେରିବେ, କେଉଁ ପଥରେ ସେମାନେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ସେଠାକାର ଜଳବାୟୁ ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚିତ, ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ, ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା? ସେମାନେ କିପରି ଜାଣିପାରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଗୁଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ସେହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନେକ ଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଅନେକ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଡ଼ି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଥିବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ ସମୟ ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବେଶୀ। ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଅଛି। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ? କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ? ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 8 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟାଚରଣ, ଦୟା, ଭଲ ପାଇବା ଓ ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର, ଏହା ଛଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟାଚରଣ କରୁ, ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁଛୁ? ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ଆଜିର ଜଗତକୁ ଯଦି ଦେଖୁ, ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରିବା ପ୍ରାୟ କାହାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ନମ୍ର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟାଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। କ'ଣ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାରୋପ କରୁନାହୁଁ? ଅନ୍ୟାୟରେ
ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ କରୁନାହୁଁ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ନ୍ୟାୟାଚରଣରେ ଜୀବନ କାଟିବା। କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖି କହିପାରିବା, ମୁଁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭଠାରେ ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ। ଆମେ ନିୟମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦରୁ 39 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। କ'ଣ ଆମେ ଏହା ମାନୁଛୁ? ଏହା ପାଳନ କରୁଛୁ? ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କି? କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ? କ'ଣ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ପ୍ରେମରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛୁ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମକୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋହର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଦେଖି କହିବାର ଅଛି, ଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋହର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆଜି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବି, ତୁମ୍ଭର ନିୟମକୁ ମୁଁ ମାନିବି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବି। ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ପକ୍ଷୀମାନେ ତମର ନିୟମ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମର ସମୟ, ତମର ନିୟମକୁ ଜାଣିନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ବି, ବାକ୍ୟ ପାଠ କରି ଆମେ ଅବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ତମ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହୁଁ। ତେଣୁ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର। ତମର ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ତମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।